लै भी सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह सारे खुशो खुरम होगे। अल्लाह तबारक ताला सब की खैर फरमाए। अज की कहानी है दो भाइयों के बारे च। किसी पिंड दे विच ना दो भरा रहिंदे सी, एक दा नाम सी पेटू ते एक दा नाम सी चेटू। पेटू जिहड़ा ना खाण दा बड़ा शौकीन सी ते गुरबत ने उहदा दुआला कढ़िया होया सी। है सी गरीब आदमी, जिहड़ा कुछ आउंदा सी खा पी जांदा सी बेचारा, लेकिन सच्चा बंदा सी। उसदा भाई जिहड़ा चेटू सी वो खाण पीण दा जरा कंजूसी करन वाला बंदा सी, चीट बड़ी करदा सी। ते इस तों उहदे माँ प्यो ने उहदा नाम चेटू रखिया होया सी। उन्हें जिहड़ा पेटू सी वो गुरबत दा मारिया होया, उहदे कोल बेचारे कोल खाण पीण नूं कुछ ना रहा। तो एक दिन अपने भाई कोल चला गया। भाई नूं जाके कहंदा, भाई मेरी कुछ मदद कर, मेरे हालात माड़े आ। वो बड़ा कंजूस बंदा सी। वो कहंदा भी वो रेहड़ी खड़ी आ, वो घोड़ा खड़ा, वो लै जा, ते तीसरी शै नहीं मेरे कोलों कोई मंगनी। ते अपना कोई बालन बूलन लिया के बेच ला। पेटू उठिया, उन्हें घोड़ा खोलिया, जाके रेहड़ी ते जदों जोड़न लगा तो जोड़ने वाला समान जिहड़ा सी ना, जोता जिहनूं कहंदे आ, वो है नहीं सी रेहड़े दे नाल। उन्हें सोचा भी उहदे तो बगैर इहनूं रेहड़ा चक के घोड़े दे उत्ते रख लिया, तो कहंदा उहदे तो बगैर ये निकल जाऊगा थल्लियों। भाई नूं जाके कहंदा ये उहदा समान तां दे दे। भाई अगों नाराज़ होया चेटू जिहड़ा सी, कहंदा भी दफा हो जा, तैनूं मैं आखिया सी मेरे कोलों शै कोई नहीं मंगनी, जा ये लै जा, जे तेरा कम बनदा ते कर ला, मुड़ के अमना अमान मेरियां दोने चीज़ां घर पहुँचा दे। वो पेटू उठिया, उन्हें कहा अच्छा चलो ठीक आ। उन्हें जाके ना घोड़ा तांगा अगे रख दिता सीगा, रेहड़ा चक के घोड़े दे उत्ते। उन्हें पिछों पूछड़ जिहड़ी सी ना, उन्हें रेहड़े दे नाल बन छड्डी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वो खिच के रेहड़ा टुर पिया, जंगल चला गया, बालन लद्या, लद के ते ले आया। जो वापस लद के लैके आया ना, तो चेटू के घर के कोल दी लंघण लग्या, तो घोड़ा खिंचे हुण चेटू के घर वाल नूं, अपने घर वाल नूं। ते पेटू आखे भी मेरे घर जाना। घोड़ा उधर नूं टुरे ना, तो पेटू ने की कीता, उहदे दो डंडे मार दिते। जदों दो डंडे मारे तो घोड़ा मुड़ता पिया, उधर नूं घोड़े ने मारिया जोर, तो घोड़े की पूछड़ निकल गई पिछों खिचने नाल। पेटू अपने घर लै गया, उन्हें बालन बूलन लाया, मगरे चेटू चला गया। उन्हें कहना मेरा घोड़ा तांगा दे दे बई। वो जो उन्हें कहना वो खड़ा लै जा। उन्हें जो देखा तो घोड़े की पूछड़ है नहीं पिछे। वो कहना मेरे घोड़े की पूछड़ कित्थे है? कहना इदा इदा है पट्टी गई। तू काहदा फिक्र करदा? कहना फिर जम्मे आऊगी, फिर फुट पऊगी। वो कहना ना बई, मैं तो नहीं मनदा इस गल नूं, ये तो बड़ा नुकसान कर दिता, मैं तो तेरे ते केस करूँगा। वो पेटू ने बड़ा मिन्नत तरला किया, ना मन्निया, कहंदा जी मैं तो लैके जाना तेनों अदालत, तेरे ते केस करूँगा। वो पेटू बेचारा अखीर टुर पिया, चल बई। हुण लैके तुरया जांदा, ते अगे शहर सी बड़ी दूर, अदालते लैके जाना सी। अगे जांदे रस्ते दे विच ना रात पै गई। जदों रात पै गई तो एक होटल ते जाके सरां ते उन्होंने कहा भी रात रह लईए। जो रात रहन वास्ते उत्थे होटल च बड़े ना, तो होटल वाले ने जो देखा उहदा टहका चेटू का, चौधरियां तरह कंजूस आदमी सी, पैसा पूसा आम सी उहदे कोल, चौधरियां तरह पग शग बन्नी हुई तो बनया थणिया होया। होटल वाले ने बिठा के उहदे अगे तरह तरह के खाने रख दिते। जो पेटू का हाल देखा तो उन्होंने कहता जा पौड़ियां ते पै के सौ जा। उन्होंने मंजा भी ना दिता गरीब नूं। हुण चेटू तो अगे बड़ा कंजूस सीगा, उन्हें रोटी की खिलानी सी, वो भी कहता चल भाई उत्थे जाके सौ जा, सवेरे हुण अगे चलांगे। वो पेटू बेचारा पौड़ियां ते जाके पै गया। चेटू ने अपना रोटी रोटी खाधी, खा के ते अपना चारपाई ते लेट गया। पेटू बेचारा हुण भुखा सुत्ता सीगा, भुखे नूं ख्वाब भी भुख दे आए।
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਖਾਬ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ। ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾ ਹਟਿਆ, ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ, ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ, ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੇਟੂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖਾਬ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਪੂਛੜ ਪੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟੂ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਪ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੇਟੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਟੂ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਟੂ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਅੱਗੇ 2 ਕੇਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਹ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੱਜ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੇਟੂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਟੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੱਢੀ ਵਾਹਵਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੁਜਰਮ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛੜ ਨਾ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਪੇਟੂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੱਢੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਢੀ ਵਾਹਵਾ ਹੈਗੀ, ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ।
ਕਾਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛੜ ਪੱਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਓਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਛੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਓਡੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਸਾਂਭਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਪੇਟੂ ਵੱਲ, ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਆ। ਪੇਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਵਾ ਮਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੇਟੂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਫੁੱਲ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਦ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਪੇਟੂ ਵੱਲ। ਪੇਟੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਡੀ ਵਾਹਵਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣੂਗਾ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੇਟੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਛੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਛੜ ਫੁੱਟਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਤਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਨਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਪੇਟੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਤੇ ਘੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ 100 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ 1000 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ। 1000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ।
ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਰੁਪਈਆ 2100 ਪੇਟੂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਰੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਜ਼ੀਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਂ, ਸੋਨਾ ਜਵਾਹਰ ਆ, ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਪਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦੂ ਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ।